वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू MOP नैक्सट टॉपिक दैट इज़ फैक्टर्स अफैक्टिंग साइज़ एंड ऑफ एन ऑफिस। कहते कि किहड़ियां चीज़ां फैक्टर्स का मतलब होंदा किहड़ियां चीज़ां का करके बिजनेस का साइज़ वड्डा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है कि बिजनेस का साइज़ कितना होना चाहिए तो किहड़ियां चीज़ां करके कि जे आपां कहिए कि बिजनेस का साइज़ वड्डा होवे तो जां किहड़ियां चीज़ां का करके आपां कह सकदे कि बिजनेस का साइज़ की होवे छोटा होवे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनिंग द आइडल साइज़ ऑफ एन ऑफिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं कि सब तो पहला मैनेजमेंट की सानू वड्डी दिक्कत की होंदी कि ऑफिस किड्डा होना चाहिए, ऑफिस का साइज़ कितना होना चाहिए एंड ये डिसीजन बहुत ही एक जिन्होंने आप कह दें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होंदा जिहड़ा कि मैनेजमेंट ने लैना होंदा। दिस इज़ बिकॉज ऑफिस हैज़ टू एक्ट एज ए नर्व सेंटर, क्योंकि ऑफिस तो ही हर एक चीज़ चलती है जिद्दां अपने दिमाग तो नर्व सेंटर जिहड़ा नर्व आ नर्वस तो ही सारा काम चलता है, उदां ही ऑफिस तो ही सारा काम चलना होंदा है। इस करके ऑफिस का एक जो बैकग्राउंड आ जां ऑफिस का साइज़ कितना होना चाहिए वा वो मैनेजमेंट नूं बड़े ध्यान नाल सोचना चाहिए। जिद्दां देखो दिस इज़ बिकॉज ऑफिस हैज़ टू एक्ट एज ए नर्व सेंटर ए लिंकिंग पिन फॉर ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स एंड तुहानूं भी पता है कि ऑफिस ही जिद्दां नर्व्स अपनी बॉडी दे विच हर एक चीज़ नूं कंट्रोल करदियां, उदां ही जिद्दां आपां कह दईए कि ऑफिस आ हर एक ऑर्गेनाइजेशन दे विच हर एक डिपार्टमेंट नूं की करदा ऑर्गेनाइज़ करदा। जिद्दां ऑफिस तो ही हर एक इनफॉर्मेशन जानी होंदी है कि मैडिकल दे विच किन्ने बच्चे आए, नॉन मैडिकल दे विच किन्ने बच्चे आए, तो कमर्स दे विच किन्ने बच्चे आए। हुण किहड़े फैक्टर्स आ फैक्टर्स जे तुहानूं उत्थे क्वेश्चन पुट कीता जांदा कि वट आर द फैक्टर्स कि जिहड़े इफैक्ट करदे कि किहड़ियां चीज़ां जिन्हां दे नाल साइज़ जिहड़ा वा इफैक्ट हुंदा ऑफिस दा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की है स्केल ऑफ ए बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब होंदा वा कि बिजनेस वड्डा वा जे तुहाडा छोटा, ऑबवियसली कहता स्मॉलर द स्केल ऑफ ए बिजनेस स्मॉलर विल बी द साइज़ ऑफ ऑफिस। कहता जिन्ना छोटा तुहाडा बिजनेस होगा, तुहाडा बिजनेस छोटा जाओ तो दैट मीनस तुहाडा साइज़ भी की होगा ऑफिस का होगा छोटा। ऑबवियसली कि जे तुहाडा बिजनेस ही ज़्यादा लार्ज स्केल दे नहीं एक्सपैंड होया दैट मीनस कि तुहाडा ऑफिस भी की होगा छोटा ही होगा। तो बट जे तुहाडा बिजनेस इफ द बिजनेस हैपन्स टू बी वन मैन कंट्रोल और ए पार्टनरशिप फर्म दैन द साइज़ ऑफ द बिजनेस इज जनरली स्मॉल बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन दीज ऑर्गेनाइजेशन। दूजी गल की कहते वा कि जे इक्को बंदा कंट्रोल कर रहा है बिजनेस नूं, फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਪੀਟਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਸਪੀਟਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਵੱਖ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿਨ ਵਾਲਾ ਵੱਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੱਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਓਨਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਓਨਰ ਆ। ਬਟ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਨਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਜਾਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ। ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਆਫਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਲਾਰਜ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਹੈਵ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਟ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ, ਬਟ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ, 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋ ਆਪਣਾ 3 ਕਰੋੜ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ। 3 ਪਾਰਟਨਰਸ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ। ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 10 ਕਰੋੜ। 3 ਕਰੋੜ ਓਨਰਸ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰ 7 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾ, ਬਟ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ, ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਦੇਊਗੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀ ਦੋਗੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੋਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਓਨਰਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 7 ਕਰੋੜ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ, ਲੋਨ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ, 3 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਲਾਰਜ ਕੈਪੀਟਲ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਰਿਸਪੋਜ਼ਬਲ, ਇਟ ਕੈਨ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਲਾਰਜ ਆਫਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦ ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜ ਆਫਿਸ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹਿਊਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ that only large organization have adequate capital can afford। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਧਦਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਆਫਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਫਿਸ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆਫਿਸ ਬਣੂਗਾ, ਛੋਟਾ ਬਣੂਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਰੂਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲਾਈਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰਸ ਤੇ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਵਾਓਗੇ, ਪਾਣੀ ਲਵਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੋਨਾ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੋਨਾ ਲਵਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦੁੱਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ FW ਟੇਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਆਥਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿਓ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਦਿਸ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਆਫਿਸ ਵੇਅਰ ਈਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਆਫਿਸ ਲੁਕਸ ਆਫਟਰ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟਾਸਕ, ਹੈਂਸ ਮੋਰ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦ ਆਫਿਸ ਲਾਰਜਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਟਸ ਸਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ, ਸੋਪ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਰਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਊਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੋਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਸੋਪ ਲਈ ਆਫਿਸ ਵੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਲਈ ਆਫਿਸ ਵੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ, ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਜਨਰਲੀ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਨ ਇਨਟੂ ਐ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਆਪ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਾੜੀ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਦਾਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਆ, ਆਲੂਆਂ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੋਰ 'ਚ ਆਲੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਚਲਾ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਸਟਿਲ ਲਾਰਜ ਆਫਿਸਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਸੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਸ ਮੇਨਟੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੇ। ਐਂਡ ਲੋਕ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਬਾਏ ਦ ਆਫਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਬਾਏ ਦ ਆਫਿਸ ਲਾਰਜਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇਟਸ ਸਾਈਜ਼। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਕਰੂਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਟੂ ਦ ਆਫਿਸ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ, ਉਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Modern organization view office as a mean of treating favorable image of the organization in the minds of general public, and management tries to impress the visitors with the size and get up of the office। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਫਿਸ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਮੋਲਰ ਵਿਲ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਆਫਿਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਪਟਾਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਨਾ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਫਿਸ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੋਬਾਈਲਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਘੱਟ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਕਿ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 10 ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਫਿਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਕੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਬਟ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਉਹਨੇ ਗਾੜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤੀ, 10 ਨੂੰ ਵੰਡਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ have one centralization office, there is only one office dealing with all the departments of the organization, size of the office has to be large। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਫਿਸ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਪਾਵਰਸ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰਸ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਵੱਖ ਹੈੱਡ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵੱਖ ਹੈੱਡ ਬਣਾਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਥਸ ਵਾਲੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਕਮਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਆਫਿਸ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ।